Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada petang ini. Setelah sekitar 2 minggu kita tak dapat bertemu. Sekitar 2 minggu lebih kita tak dapat bertemu, lebih kurangnya. Sebabkan beberapa perkara yang berlaku menyebabkan saya tidak sempat untuk melaksanakan majlis pembacaan kitab Syarhul Jalalil Mahalli ala Waraqati Imamil Haramain Al-Juwaini. Namun alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu semula di dalam usaha kita untuk mempelajari dan menghalusi kitab Syarhul Jalalil Mahalli ala Waraqati Imamil Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkati usaha yang kita lakukan ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita mempelajari teks Syarhul Jalalil Mahalli, kita akan memulakan dahulu majlis kita dengan hafalan matan, iaitu hafalan matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang kita target untuk kita baca kitab Syarhul Jalal dalam keadaan kita menghafaz matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi sebagaimana biasa sebelum kita memulakan majlis, kita ambil masa lebih kurang dalam 20 minit. Sekitar dalam 20 minit kita target untuk dapat mengulang serta menghafaz matan baru bagi matan baru karangan Syekh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب.
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. Sampai sini kita hafal itu ya. Okey, kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، والأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو sini saya pun terlupa. Kita ulang sekali banyak kali. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام
ismani aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. Kita ulang ni banyak kali. Saya sendiri pun tak pernah ingat lagi ni. Fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam ismani aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. Fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam ismani aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. Okey, kita masuk hafalan yang baru insya-Allah pada hari ini, iaitu kita masuk kepada wal kalamu yanqasimu ila amrin sehingga ke seterusnya insya-Allah. Wal kalamu yanqasimu ila amrin 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 wa nahyin 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 wa khabarin wa istikhbarin wa khabarin wa istikhbarin wa khabarin wa istikhbarin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Kita ambil daripada fa amma aqsamul kalam.
فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. Kemudian tambahan keseterusnya dalam sebagian nuskhah ada, dalam sebagian nuskhah mata warakat tak ada, iaitu wa yanqasimu ila tamannin wa 'ardin wa qasamin. Wa yanqasimu ila tamannin wa 'ardin wa qasamin. Dalam sebagian nuskhah mata warakat tak ada kenyataan wa yanqasimu ila tamannin wa 'ardin wa qasamin. Tapi kalau kita tengok dalam Syarhul Jadal Mahalli, beliau mendatangkan teks ini. Dan maknanya teks ini ada dalam nuskhah matan warakat yang ada di sisi Al-Imam Al-Mahalli. Jadi kita hafalah Walaupun saya sebelum ni dalam majlis pembacaan matan warakat sebelum ni kita tidak mendatangkan matannya, tapi kita datangkan supaya sempurna. Kita datangkan kali ini, kita cuba menghafaz dengan teks yang tambahan yang ada dalam matan Al-Warakat di sisi Imam Al-Mahalli. وَيَنْقَسِمُ إِلَى تَمَنٍّ وَعَرْضٍ وَقَسَمٍ 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 وَيَنْقَسِمُ إِلَى تَمَنٍّ وَعَرْضٍ وَقَسَمٍ. Kita ambil berawal. فَأَمَّا أَقْسَامُ الْكَلَامِ فَأَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْكَلَامِ اسْمَانِ أَوْ اسْمٌ وَفِعْلٌ أَوْ فِعْلٌ وَحَرْفٌ أَوْ اسْمٌ وَحَرْفٌ وَالْكَلَامُ ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم إلى تمن وعرض وقسم فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم إلى تمن وعرض وقسم فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم إلى تمن وعرض وقسم فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم إلى تمن وعرض وقسم فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم إلى تمن وعرض وقسم فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. Kemudian sambungannya wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqati wa majaz wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz wa min wajhin akhar yanqasimu ila ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. Kita ambil berdawal. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. Sekali lagi. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. Kita ambil dari awal matan sampai kepada haqiqati wa majaz insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص انتظر لا والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. Kemudian apa? Saya pula terlupa Sekejap. Betul. Wal fiqhu akhassu minal ilm
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan setiap kali kita mengulang matan ni, moga-moga kita akan mengingati dengan baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Sayyidina Imamul Haramain Al-Juwaini, juga kepada Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli serta seluruh para guru dua orang imam ini, begitu juga para murid dua orang imam ini dan seluruh para ulama kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi pada hari ini, dan insya-Allah pada hari ini dengan matan yang baru saja kita hafal tadi, kita akan meneliti matan yang berbunyi wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wa yanqasimu ila tamannin wa 'ardin wa qasamin wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Itu yang akan kita pelajari insya-Allah pada hari ini biiznillah subhanahu wa taala. Bisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-jalal al-mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala waraqati imamil haramain al-juwaini wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala syarihan li matn waraqat imamil haramain al-juwaini wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin nahwu qum wa la taq'ud. Alhamdulillah, 2 minggu lepas kita telah pun masuk kepada perbahasan berkenaan dengan al-kalam. Kerana sebagaimana kita sebut sebelum ini,
pembahagian al-kalam ini, iaitu al-kalam iaitu ucapan ucapan yang sempurna ini, itu diperbincangkan dalam ilmu usul fiqh untuk pergi kepada perbahasan hakikah dan juga majaz. Kerana dalam setiap ucapan itu kalimah yang digunakan, kadang-kadang kalimah itu adalah hakikah, kadang-kadang kalimah yang digunakan itu adalah majaz. Jadi oleh kerana tajuk ini pentinglah ilmu usul fiqh, iaitu al-hakikah dan juga al-majaz, maka datanglah perbahasan berkenaan dengan pembahagian al-kalam, iaitu pembahagian ucapan seseorang itu, sama ada ucapan Allah ataupun ucapan Nabi atau ucapan kita sendiri. Maka setiap kalimah yang digunakan itu akan terbahagi, sama ada kalimah itu hakikah atau juga majaz. Namun sebagaimana yang kita sedia maklum, para ulama kita dalam nak membahaskan satu perbahasan, mereka mempunyai satu kesukaan untuk merendangkan perbahasan. Maknanya walaupun fokusnya sebenarnya nak pergi kepada perbahasan al-haqiqah dan juga al-majaz, bukan nak pergi kepada adakah kalam itu sekurang-kurangnya berapa kalimah, bukan itu fokus utama. Tetapi disebabkan mereka memiliki satu semangat yang begitu kuat dan kental dalam mendalami ilmu pengetahuan, maka apabila perbahasan berkaitan dengan al-haqiqah dan juga al-majaz itu adalah perbahasan yang berkait dengan al-kalam, iaitu ucapan yang sempurna, maka mereka turut membahaskan apa sahaja perbahasan yang berkait dengan al-kalam, sekalipun itu bukan maksud asal ilmu usulul fiqhi, untuk menunjukkan bahawa para ulama kita ini memiliki satu pengetahuan yang sangat luas berkenaan dengan ilmu, walaupun mereka nak bincang pada hakikatnya, pada asalnya berkenaan dengan al-haqiqah dan juga al-majaz, namun sehingga dalam kitab Al-Waraqat ini pun didatangkan juga perbahasan seputar al-haqiqah dan juga al-majaz, iaitu pembahagian sesuatu ucapan dari sudut sekurang-kurang kalimah yang membentuk satu ucapan yang sempurna itu sekurang-kurangnya berapa kalimah. Itu pun diperbincangkan juga. Jadi dalam pertemuan yang lepas kita telah meneliti pembahagian suatu ucapan yang sempurna itu dari sudut sekurang-kurang ucapan yang sempurna itu terdiri atau terhasil daripada berapa kalimah. Jadi dibincangkan dalam 2 minggu lepas, alhamdulillah, sekurang-kurang ucapan itu terdiri daripada 2 isim atau 1 isim 1 fi'il, atau 1 fi'il 1 huruf, atau 1 isim 1 huruf. Sekarang kita akan lihat pembahagian al-kalam juga. Kalau sebelum ni pembahagian kalam dari sudut sekurang-kurang kalimah yang membentuk satu ucapan itu mesti berapa jumlahnya. Kali ini kita akan meneliti suatu ucapan yang sempurna itu dari sudut makna ucapan yang sempurna itu. Maknanya tujuan ucapan sempurna itu didatangkan itu untuk apa? Maknanya tujuan. Jadi kita kata kalau sebelum ini taqsimul kalam min haitsu aqallu tarakkubihi, pembahagian satu ucapan dari sudut sekurang-kurang kalimah yang membentuk satu ucapan tu mesti ada berapa. Hari ini kita akan meneliti taqsimul kalam min haitsu madluluhu, pembahagian satu ucapan dari sudut apa yang diinginkan daripada ucapan yang sempurna tersebut. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Itu adalah dari sudut matan, iaitu ucapan terbahagi kepada perintah dan larangan. Perintah, yang kedua larangan, yang ketiga adalah perkhabaran, yang keempat permintaan untuk didatangkan sesuatu perkhabaran. Jadi ini adalah 4 makna yang diinginkan daripada sesuatu ucapan yang sempurna. Ini kita akan tengok di sini perbahasannya. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin nahwukum wa la taq'ud. Jadi Imam Al-Mahalli telah mendatangkan contoh bagi suatu ucapan yang termasuk di dalam kategori perintah dan larangan. Maksudnya suatu ucapan yang sempurna itu di sini didatangkan 4. 4 tujuan satu kalimah atau satu ucapan yang sempurna itu didatangkan.
Yang pertama untuk memerintahkan orang yang mendengar ucapan itu, dipanggil amrun, perintah. Dan yang kedua adalah nahyun, iaitu tegahan. Okey, kata Imam Al-Mahalli, contohnya apa dia? Kum. Contoh perintah apa dia? Kum. Kum, Kum sebagaimana yang kita tahu adalah fi'lu amrin, satu perintah yang termasuk dalam kategori satu perbuatan yang termasuk dalam kategori perintah. Yang mana kum ini asalnya kalau ikut fi'il madhinya adalah qama yaqumu, lalu apabila daripada qama yaqumu nak membentuk kepada fi'lu amrin, dalam saraf kita belajar dia akan jadi kum. Jadi apabila seseorang sebut kum, kalimah kum itu adalah satu kalam, satu ucapan yang sempurna. Takdir dia kum anta, kum anta. Di sini dia akan jadi kum anta kalau ikut takdir dia lah. Sebab kum itu dia mengandungi fi'lun dan juga dia mengandungi juga dhamir mustatir takdiruhu anta. Kum anta. Jadi apakah tujuan kum ini? Tujuannya adalah perintah, amrun. Jadi contoh kepada nahyun, iaitu larangan apa pula? Wala taq'ud. Contohnya la taq'ud, jangan duduk, jangan duduk. Okey, kalau tadi qum maksud dia sila berdiri, berdirilah. Kalau la taq'ud, jangan duduk, maknanya satu larangan daripada melakukan perbuatan duduk. Jadi la taq'ud ini adalah satu al-kalam, satu ucapan yang sempurna. Dalam masa yang sama, kenapa la taq'ud ini diucapkan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menegah. Tujuannya adalah untuk melarang. Jadi dia dipanggil dalam bahasa Arab sebagai nahyun. Itu dua jenis yang pertama. Okey, jenis ataupun tujuan, maksud ataupun tujuan satu al-kalam yang ketiga pula adalah khabar, iaitu nak bagi tahu akan sesuatu fakta. Tujuannya nak bagi tahu, nak mengkhabarkan sesuatu berita. Wa khabarin nahwu jaa zaidun. Yang ketiganya pula, selain daripada perintah dan juga larangan, yang ketiga adalah berita, perkhabaran. Maksudnya kita menyatakan satu ucapan yang sempurna, lalu dipanggil sebagai al-kalam. Tujuan kita menyampaikan ucapan yang sempurna itu adalah untuk memberitahu orang yang mendengar ucapan kita akan sesuatu maklumat. Itu dipanggil khabar, atau dalam bahasa Melayu kita kata cerita. Khabar menceritakan satu perkhabaran, satu berita. Contoh dia apa? Contohnya jaa Zaid. Zaid telah datang. Jaa Zaidun, Zaid telah datang. Jadi kalau kita tengok dalam ucapan ini, jaa Zaid, dia bukan satu perintah, dia bukan satu larangan, tetapi dia satu pemakluman. Satu pemakluman, satu perkhabaran, satu berita. Kita nak bagi tahu satu maklumat kepada orang yang mendengar berita kita bahawa Zaid telah tiba, Zaid telah datang. Jadi itu adalah khabar. Dan tujuan keempat sesuatu ucapan manusia itu adalah yang keempat, istikhbar. Di sini sebut wastikhbarin. Istikhbar iaitu dia diambil daripada kalimah istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Lepas itu istakhbara yastakhbiru istikhbaran. Jadi istikhbar maksud dia permintaan supaya didatangkan cerita. Itu asal makna istikhbar. Istikhbar sebab dia ada alif sin ta itu. Biasanya dalam bahasa Arab bila suatu masdar itu, satu kata terbitan itu dimulai dengan alif sin dan juga ta. Contoh macam istighfar, istighfar, sini istighbar, ataupun kalimah-kalimah lain tak datang pula kalimah-kalimah lain. Istighbar, istifta, contoh istifta. Jadi dia bila ada alif sin ta itu biasanya kadang-kadang tak juga, tapi biasanya dia akan mengandungi unsur permintaan, talab, iaitu permintaan. Contoh di sini istikhbar maknanya talabul khabar, permintaan untuk didatangkan sesuatu berita. Kalau macam istifta, permintaan untuk didatangkan fatwa.
Istighfar, permintaan untuk didatangkan pengampunan. Jadi ini dia punya erti suatu kata terbitan yang didahului dengan alif, sin dan juga huruf ta. Jadi bila sebut istighfar bermaksud permintaan orang yang bercakap itu dia menyatakan ucapan tadi untuk meminta daripada orang yang mendengar ucapannya supaya orang yang mendengar mendatangkan suatu perkhabaran, satu kenyataan. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-istifham. Jadi istighfar ni sama erti dengan istifham. Istifham maknanya pertanyaan. Istifham maksudnya pertanyaan. Ataupun kalau kita nak terjemahkan istifham, permintaan untuk diberikan kefahaman. Istifham. Cuma bila sebut istifham, biasanya kita akan kata persoalan, pertanyaan. Jadi kita tanya tu tujuannya apa? Supaya akan ada jawapan. Bila ada jawapan, jawapan yang diberikan itu adalah satu fakta, satu berita. Jadi itu sebab itulah istighfar dinamakan istighfar kerana dia ada tuntutan supaya didatangkan satu perkhabaran dan dia adalah istifham. Istighfar sama erti dengan istifham. Soalan maksud dia. Nahwu, contoh didatangkan di sini adalah hal qama Zaidun? Adakah Zaid telah datang? Zaid telah berdiri. Adakah Zaid telah berdiri? Jadi itu adalah istighfar. Itu adalah istifham, satu soalan ataupun satu permintaan daripada orang yang bercakap untuk yang mendengar ucapan itu mendatangkan satu fakta. Dia kata, adakah Zaid telah berdiri? Tujuannya apa? Supaya orang tu beritahu, na'am Zaidun qad qam, contoh, ataupun Zaid lam yakum. Zaid telah berdiri atau Zaid tidak berdiri. Jadi dia nak supaya tujuan didatangkan ucapan hal Zaidun qam, contoh, adakah Zaid telah berdiri itu, tujuan dia datangkan kalam tadi adalah supaya orang yang mendengar itu memberikan satu fakta kepada dia. Jadi itu dinamakan sebagai istifham, iaitu ataupun istighfar, iaitu permintaan supaya didatangkan sesuatu fakta. Contoh macam tadi disebut hal qama Zaidun, adakah Zaid telah berdiri? Fayuqal, lalu akan disebut kepada orang yang bertanya tadi, na'am au la, ya atau tidak. Jadi orang yang mendengar soalan tadi, bila saya jumpa kawan saya contoh, saya kata, hal syekh ja'a? Hal ja'a syaikhun? Adakah syekh telah datang? Contoh, kami semua pakat tunggu kedatangan Fadilatul Syekh Said bin Shaltut contohnya untuk mengajar kami kitab usul fiqhi. Lalu saya tanya kepada kawan saya, kebetulannya saya datang lambat. Lalu saya sampai tengok syekh tak ada, tapi tengok tandas tertutup. Lalu saya tanya, hal ja'a syekh? Hal ja'a syekh? Adakah syekh telah datang? Lalu contoh, bila saya sebut begitu, tujuan saya mendatangkan al-kalam yang berbunyi hal ja'a syekh. Tujuan saya apa? Supaya saya mendapat satu fakta, iaitu sama ada syekh datang ataupun belum datang lagi. Lalu kawan saya kata, na'am qad ja'a syekh wa huwa al-an fil hammam. Ya, syekh telah datang, sekarang syekh dalam tandas, contoh. Maka ketika itu dia akan mendatangkan satu fakta kepada saya, iaitu syekh dalam tandas, syekh telah datang. Atau dia jawab, la lam ya'ti ba'du syekh, ataupun syekh lamma ya'ti, syekh tak datang lagi. Jadi apabila dia sebut kenyataan syekh tak datang tadi, maka saya telah mendapat fakta daripada orang yang saya ajukan soalan tersebut. Jadi kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, sesuatu ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang itu, suatu ucapan yang dia keluarkan itu, tujuan ucapan itu dikeluarkan ada 4. Maksudnya ada salah satu bila kita bercakap, kita sebenarnya menginginkan salah satu daripada 4 perkara ini. Sama ada kita ingin menyuruh orang yang mendengar ucapan kita supaya melakukan satu perbuatan, iaitu dinamakan amrun, atau kita mahu meminta orang yang mendengar ucapan kita tadi supaya meninggalkan satu perbuatan, namanya nahyun, larangan, atau kita nak bagi tahu satu fakta kepada dia, maka dinamakan sebagai khabar, atau sebenarnya kita nak meminta supaya dia yang memberikan kepada kita akan satu fakta, satu maklumat, maka dinamakan sebagai istighfar. Jadi istighfar ni soalan lah. Contoh kita tanya, mas muka, siapa nama kamu? Tujuan kalimah mas muka tu apa? Supaya orang yang mendengar ucapan tu dia sebut ana khairul nizam. Contoh, saya bernama Khairul Nizam. Jadi dapat tahu satu fakta. Okay, ini adalah pembahagian al-kalam dari sudut
ucapan yang sempurna itu apakah tujuannya? Apakah tujuan ucapan yang sempurna itu disebut? Okey, seterusnya kata Imam Al-Mahalli rahimahullah subhanahu wa taala dalam menghuraikan matan Al-Waraqat, cuma matan waraqatnya wa yanqasimu ila tamannin wa ardin wa qasamin. Wa yanqasimu ila tamannin wa ardin wa qasamin. Matan ini ada dalam sebahagian petikan ini ada dalam sebahagian matan Al-Waraqat. Cuma sebelum ini kami menghafalnya tanpa mendatangkan petikan ini, kerana ada juga dalam sebahagian nuskhah matan Waraqat tidak ada petikan ini. Wallahu a'lam lah, adakah petikan ini memang betul ucapan Imam Al-Haramain ataupun bukan. Tetapi dalam sebahagian nuskhah tidak ada wa yanqasimu ila tamannin wa ardin wa qasam. Sebahagian nuskhah matan Waraqat memang ada. Jadi sebelum ni saya hafal tanpa menghafal kalimah ini, tapi kali ini kita hafal secara ada penambahan ini kerana Imam Al-Mahalli ni mendatangkan teks ini. Wa yanqasimu ila tamannin wa ardin wa qasamin. Okey, wa yanqasimu aidan, maksud dia wa yanqasimu al-kalamu aidan ila tamannin. Al-kalam juga, iaitu satu ucapan yang sempurna juga terbahagi kepada tamannin. Tamannin apa dia? Tamannin ni harapan. Harapan lah, kita boleh terjemahkan kasar-kasar tu harapan. Nanti kita akan tengok perbezaan tamannin dengan satu lagi tamannin, iaitu tamannin dan juga satu lagi dia satu lagi taraji, tamanni ataupun satu lagi taraji. Ya. Okey, tamannin pertama dia terbahagi kepada tamannin. Kalau melihat dari sudut yang lain, al-kalam satu ucapan yang sempurna juga terbahagi kepada yang pertama tamannin, iaitu harapan yang sukar untuk berlaku atau harapan yang mustahil untuk berlaku. Itu erti tamanni. At-tamanni, kalau kita datang ke alif lam kita akan kata at-tamanni, tapi disebabkan tak ada alif lam maka dia akan ya yang di hujung itu akan ditiadakan. Contohnya macam mufti, al-mufti, al-mufti dalam bahasa Arab, al-mufti bererti orang yang memberikan fatwa. Kalau kita tiadakan alif lam, dia akan jadi muftin, muftin. Huruf ta tu akan berbaris dua, tanwin dua di bawah. Jadi sini tamannin, kalau datang ke alif lam dia tak akan berbunyi at-tamannin, dia akan bunyi at-tamanni. Itu ada sedikit kelainan dalam bahasa Arab. Satu kalimah tu kadang-kadang boleh berubah bunyi kalau ada penambahan alif lam. Tamannin iaitu keinginan yang sukar untuk berlaku, keinginan yang sukar untuk diperolehi, atau keinginan yang mustahil untuk diperolehi. Wa ardin, yang kedua adalah ardin. Ardin nanti kita akan tengok, kita tengok matan dulu. Ardin ini iaitu perintah tetapi dalam nada lembut, tidak menggunakan nada perintah tapi dia menggunakan nada lain, tetapi yang diinginkan sebenarnya adalah amrin, iaitu perintah. Dan yang ketiga adalah qasam, iaitu sumpah. Sumpah. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama, pembahagian al-kalam kepada tamannin wa ardin wa qasam sebenarnya di sini adalah pembahagian kepada at-tanbih. Pembahagian kepada at-tanbih. Apa erti at-tanbih? Tanbih dalam bahasa maksud dia peringatan lah. Tapi at-tanbih yang dimaksudkan di sini adalah murakkabun la talaba fihi bi'tibari zatihi. Satu murakkab, dia adalah satu ucapan yang sempurna. Okey, dia satu ucapan yang sempurna, murakkab. Dalam masa yang sama tidak ada
pada zahir ucapan itu akan sebarang permintaan. Dia tidak ada sebarang permintaan. La talaba fihi, tiada sebarang permintaan pada ucapan tersebut. Dari sudut zat kalimah ataupun ucapan itu. Dalam masa yang sama, dia juga tidak mengandungi kemungkinan sama ada unsur kebenaran atau penipuan. Maksudnya dia bukan khabar. Maknanya at-tanbih adalah bukan khabar, dia bukan satu perkhabaran. Dalam masa yang sama, dia juga bukan perintah. Dia bukan khabar, dia bukan perintah. Tetapi ucapan ini dia mengandungi unsur permintaan. Dia ada unsur permintaan di situ. Dia ada unsur permintaan di situ. Tetapi unsur permintaan itu bukan difahami, itu bukan dapat difahami dari segi gaya bahasa. Gaya bahasanya tidak ada unsur permintaan, tidak ada unsur perintah atau larangan. Tapi dalam masa yang sama, dia bila kita halusi, kita cuba fikir-fikirkan, ucapan ini dia mengandungi unsur tuntutan. Sama ada tuntutan untuk dilakukan satu benda atau tuntutan untuk tidak dilakukan satu perkara. Dalam masa yang sama, dia memang bukan khabar. Dia bukan khabar. Kalau macam khabar iaitu satu berita yang dimaklumkan kepada kita, satu fakta yang dimaklumkan kepada kita. Kemungkinan ia adalah satu benda yang fakta yang betul atau fakta yang dusta, fakta yang berlaku penipuan. Jadi ucapan yang akan kita lihat iaitu tamannin, ardin, qasam, dia bukannya khabar, dia bukan satu perkhabaran, dia bukan satu pemberitahuan terhadap satu fakta. Kalau khabar, dia mengandungi unsur kebenaran atau pendustaan. Sebab satu ucapan, satu fakta yang diberitahu kepada kita itu mungkin betul, mungkin tak betul. Maknanya dia bukan khabar. Tapi dalam masa yang sama, dia bukan amrun, dia bukan nahyun, dan dia juga bukan istikhbar. Ini lain sikit. Sebab itu didatangkan pembahagian al-kalam dari sudut ini, dari sudut pembahagian at-tanbih. Kerana dia bukan, kalau ikut ayat dia bukan perintah, dia bukan amrun, dia bukan nahyun, dia bukan larangan, dia bukan khabar. Dan dia juga bukan istikhbar, bukan satu soalan. Dia adalah dinamakan tanbih, iaitu satu ucapan yang dia bukan khabar, dia juga bukan istikhbar, dia juga bukan amrun, dia juga bukan nahyun, tetapi dia itu sekiranya kita selami, dia mengandungi unsur talab. Dia bukan talab secara lafaz, tetapi dia mengandungi erti permintaan secara tidak langsung. Dia mengandungi permintaan secara tidak langsung. Maka dengan sebab itulah dibahagikan al-kalam dari sudut ini. Sebab kalau kira-kiranya dah sebelum ini sudah dibahagikan al-kalam dari sudut tujuan al-kalam itu dipersembahkan, iaitu ya dah saya selalu terikut cakap orang mesti sama ada ucapan itu adalah perintah atau larangan. Maknanya memang ucapan itu ucapan perintah, kum contohnya, sila berdiri, atau ucapan itu satu larangan iaitu jangan berdiri, atau ucapan itu nak bagi tahu satu fakta, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad adalah pesuruh Allah, itu satu khabar, satu pemberitahuan fakta. Atau tujuan ucapan itu didatangkan adalah supaya orang yang mendengar ucapan itu dapat memberitahu kita akan satu fakta. Jadi ucapan yang kita datangkan itu namanya soalan. Siapa nama kamu? Adakah kamu cinta pada Rasulullah atau tidak? Jadi soalan itu tujuannya supaya diberitahu fakta selepas itu kepada kita. Tapi kali ini pembahagian al-kalam adalah masih lagi kalau kira-kiranya tujuan ucapan itu dikeluarkan, tetapi dia agak lain sikit. Sebab tujuan ucapan itu dikeluarkan bukan untuk memberitahu satu fakta, dan bukan untuk meminta kita mendatangkan satu fakta, bukan juga tujuannya untuk menyuruh atau melarang, tetapi di dalam ucapan itu ada unsur permintaan, at-talab. Okey, apa contoh? Di kita masuk yang pertama. Qasam tamannin. Wa yanqasimu aidan ila tamannin nahwu laita asy-syababa ya'udu yawman.
Al-kalam dari sudut pembahagian at-tanbih terbahagi kepada yang pertama tamannin, ataupun kalau kita datang ke alif lam kita kata at-tamanni. Apa dia at-tamanni? Kalau kita buka dalam kitab-kitab yang menghuraikan perbahasan ini, at-tamanni adalah talab ma la tama'a fihi atau talab ma fihi usrun. Itu maksud at-tamanni. Talabu ma la tama'a fihi, permintaan sesuatu benda yang tidak ada ketamakan untuk mendapatkannya. Maksudnya kita mengharapkan satu benda yang tidak akan berlaku, mustahil secara adat untuk berlaku. Contoh disebut di sini, laitash syababa ya'udu yauman. Alangkah baiknya, alangkah seronoknya kalau zaman muda dapat kembali kepada kita. Tengok anak-anak yang sedang membesar, kecil-kecil lagi, mereka sudah mula menghafaz Al-Quranul Karim. Bawah tengah meja. Orang tu tak nampak muka bawah. Contoh kita tengok anak-anak dari kecil, mereka mula dilatih kepada menghafaz Al-Quran. Kita pula tak menghafal lagi Quran. Mereka pula hafal sangat senang, cuma main je kuat. Main kuat. Nak suruh menghafal jenuh. Anak-anak nak suruh menghafal Quran jenuh, tapi senang hafal. Senang hafal. Siap bagi macam-macam lagi hadiah kalau boleh hafal Quran. Lepas tu kita kata, kalau lah kita ni dapat kembali ke zaman muda. Kalau boleh nak hafal Quran sebelum masuk sekolah menengah. Sebelum masuk sekolah menengah nak hafal Quran sepenuhnya. Jadi itu namanya apa? Kata-kata laitash syababa ya'udu yauman. Alangkah indahnya, kalaulah dapat zaman muda itu datang semula, datang kembali semula. Nescaya saya nak buat ni, nak buat ni. Akan berlaku ke zaman muda tu? Tak berlaku. Maknanya ini adalah at-tamanni dari jenis yang pertama. Kerana at-tamanni ada dua jenis. Tamanni yang pertama iaitu talabu ma la tama'a fihi. Talab, permintaan suatu keinginan yang tidak akan dapat untuk berlaku. La tama'a fihi maksudnya tidak ada ketamakan. Kita tak ada pun kesungguhan supaya benda itu berlaku, kerana memang tak akan berlaku. Secara adatnya tak akan berlaku. Satu orang kaya contoh, dia satu zaman muda dulu kaya, tapi tak ada pun bersedekah apa semua. Takdir Allah Ta'ala jatuh miskin. Suatu dia jatuh miskin tu, dalam keadaan dia dah sakit, dia dah teruk sangat sakit, doktor kata tak ada harapan. Tengah-tengah dia terbaring menunggu bila malaikat maut nak datang tu, dia kata, kalaulah aku sekarang ni ada duit, aku nak gunakan segala duit aku untuk membantu orang susah, untuk membantu segala benda-benda baik. Sebab yang kita nak bawa di akhirat nanti itulah, harta kita tak mampu nak bawa. Yang kita mampu bawa adalah kebaikan yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila keinginan yang kita mahu itu tidak ada pun ketamakan, kita sedikit pun tak pernah merancang supaya benda tu akan berlaku, sebab memang secara adatnya mustahil berlaku. Maka ketika itu apa yang dinamakan kenyataan itu namanya at-tamanni, tetapi dari jenis yang pertama iaitu talabu ma la tama'a fihi. Satu lagi jenis tamanni, cuma di sini tidak didatangkan contohnya, iaitu talabu ma fihi usrun. Permintaan ayat itu mengandungi unsur permintaan supaya satu benda itu berlaku dalam keadaan benda itu sebenarnya walaupun tak mustahil untuk berlaku, tetapi sangat sukar untuk berlaku. Susah untuk berlaku. Satu benda yang susah untuk berlaku. Satu orang miskin kan, dia tiap-tiap hari kerja sikit-sikit dia dapat, tiba-tiba kata, kalaulah saya orang kaya, mau saya beli kereta, apa nama kereta tu kak? Lamborghini. Beli kereta yang meheh-meheh, yang mahal-mahal. Kata, kalau ada duit. Padahal ikut adat ni susah dia nak jadi kaya.
Tetapi perkara itu tidak mustahil, tidak mustahil untuk dia menerima tiba-tiba kejutan ada orang kaya bagi dia kereta, tak mustahil. Tetapi bila dia kata kalau lah saya ada duit, saya nak beli kereta mahal-mahal, contoh, permintaan dia itu adalah talabu ma fihi usrun, permintaan untuk menerima satu benda yang susah untuk diperolehi. Jadi at-tamanni ada dua jenis lah, sama ada benda yang mustahil untuk berlaku atau satu benda yang tidak mustahil untuk berlaku tapi sangat sukar untuk berlaku. Okey, jadi itu namanya at-tamanni. Contoh yang datangkan di sini adalah laitash syababa ya'udu yauman. Laitash syababa ya'udu yauman. Apa terjemah dia? Alangkah baiknya kalaulah zaman muda. Asy-syabab ni dalam bahasa Arab ada dua maksud. Asy-syabab iaitu zaman muda, atau asy-syabab bererti orang-orang muda. Asy-syabab dengan bererti orang-orang muda, dia adalah jamak. Jamak kepada syabun. Syabun, syabbani, jamak ni syabab. Jadi kalimah asy-syabab dalam bahasa Arab mungkin bererti orang-orang muda atau mungkin bererti zaman muda. Maksudnya asy-syabab wa tufulah, zaman muda dan zaman kanak-kanak. Jadi asy-syabab dia ketika dalam ayat ini adalah asy-syabab dalam erti kata zaman muda, bukan orang-orang muda. Yang kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat laitash syababa ya'udu yauman, dia sebenarnya saya datangkan di bahagian nota kaki ni, di bahagian nota kaki kitab ini, dia adalah sebenarnya ucapan sebahagian ucapan yang disebut oleh Abul Atahiyah. Abul Atahiyah, apa kata dia? Bakaitu 'ala syababi bidam'i 'aini falam yughnil buka'u walan nahibu faya asafan asiftu 'ala syababin na'ahu syaibu war ra'sul khadibu aritu minasy syababi wa kana ghusnan kama ya'ra minal waraqil qadibu faya laitash syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal mashibu. Ini asal ayatnya. Jadi dalam kenyataan ini yang dipilih oleh Imam Al-Mahalli adalah hanya untuk mendatangkan contoh, iaitu laitash syababa ya'udu yauman. Asalnya faya laitash syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal mashibu. Kata beliau, saya menangis di atas zaman muda saya. Saya menangis dengan air mata yang keluar daripada mata saya. Namun air mata itu, tangisan itu langsung tidak memberikan sebarang faedah. Saya menangis, maksudnya dia beritahu, saya menangis terhadap benda-benda yang saya cuaikan pada waktu saya zaman muda dulu. Tetapi tangisan itu tidak memberikan sebarang faedah. Lepas tu kata beliau, alangkah ruginya apa yang saya telah rugikan dari sudut zaman muda saya. Tetapi yang mana zaman muda saya yang sudah terlepas itu, uban-uban saya ini dan juga rambut saya yang sudah diinai kerana dah berwarna putih ini telah memberikan ucapan macam ucapan takziah kepada zaman muda saya. Saya telah menjadi seorang yang kosong daripada zaman muda saya. Maksudnya saya ni tidak memenuhkan zaman muda saya dengan kebaikan, dengan benda-benda yang bermanfaat. Maka zaman muda saya itu umpama satu dahan, satu dahan pokok yang kosong daripada sebarang daun. Hanya dahan yang kosong, hanya batang dahan tanpa sebarang daun. Zaman muda saya itu umpama satu zaman yang kosong daripada manfaat. Jadi beliau nak menyatakan